بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں، لائک شیئر اور کمنٹس بھی کر دیا کریں، شکریہ۔ میں نے عورتوں کو اشارے سے کہا کہ اس کے کپڑے لائیں۔ جھونپڑے کے ایک کونے میں ہی اس کے کپڑے پڑے تھے۔ انہیں پہن کر وہ تیار ہوا تو میں نے مرنگ عورتوں کو پھر اشاروں سے سمجھایا کہ ہمیں ان تمام جھونپڑوں میں لے چلیں جہاں دوسرے ساتھی قید ہیں۔ قصہ مختصر کہ سوا گھنٹے کے اندر ہی میں اپنے تمام ساتھیوں کو آزاد کروا چکا تھا۔ میں نے اپنے پسٹل اور سب مشین گن کے سوا 3 پسٹل کیسر اور اس کے ساتھیوں کو دے دیے۔ صبح کی روشنی پھیل رہی تھی اور بڑا ہی عجیب اور مزے کا خیز منظر تھا۔ قافلے کا سالار یعنی میں، قبیلے کے سردار کا روپ دھارے، سر پر تاج اور گلے میں مالائیں پہنے، ننگ دڑنگ سب سے آگے اور پیچھے کیسر اور اس کا ایک ساتھی، ان کے پیچھے مرنگ عورتوں کی بے لباس فوج اور ان کے پیچھے کیسر کے باقی ساتھی سردار کے جھونپڑے کی طرف رواں دواں تھے۔ جھونپڑے کے دروازے پر پہنچ کر میں نے سب کو باہر روکا اور اکیلے اندر جا کر پہلے اپنا لباس پہنا اور پھر کیسر اور اپنے نمبر 2 تھائی کو اندر بلا کر کہا کہ ایک ایک کر کے اپنے تمام ساتھیوں کو اندر بلوائے اور صندوق میں پڑا ان کا اسلحہ ان میں بانٹ دے۔ جتنے مرنگ مرد اور بالے دار عورتیں ہیں انہیں حراست میں لے کر انہیں زنجیروں سے باندھ دو جن سے تمہیں باندھا گیا تھا۔ خچروں پر سامان لادو اور یہاں سے نکلنے کی جلد از جلد کوشش کرو۔ اپنے ساتھیوں کو روانگی کے تمام احکام دے کر میں نے انہیں کم از کم 2-2 کی ٹولیوں میں چلنے کی ہدایت کی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ان کے تمام تیر ترکش اور کمانیں اپنے قبضے میں لے لو۔ ان کا یہ اسلحہ ہم ساتھ لے جائیں گے۔ اب میں نے کالا دان کے مزدور اور میزو گائیڈوں کو بلایا اور کہا کہ جو کچھ میں کہوں وہ لفظ بہ لفظ ان مرنگوں کو بتائیں۔ مرنگوں تک میری بات 3 واسطوں سے پہنچتی تھی۔ شمس کو میری بات جتنی کچھ سمجھ میں آنی تھی اس کا اسامی میں ترجمہ کر کے مزدوروں کو سنانا تھا۔ مزدوروں نے میزوؤں کو اور میزوؤں نے مرنگوں کو۔ مجھے یقین تھا کہ مرنگوں تک میری بات پہنچتے پہنچتے اپنا مفہوم بالکل بدل جائے گی، لہٰذا میں نے نہایت مختصر بات کے ساتھ مرنگوں کو عملی مشاہدہ کروانے کا بھی فیصلہ کیا تاکہ میرا مطلب سمجھنے میں انہیں آسانی ہو۔ میں سردار کے جھونپڑے کے باہر بچھی تخت نما کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنے امرائیوں کو کہا کہ الزبتھ اور اس کے 4 پہرے داروں کے بے جان جسم جھونپڑے سے باہر لا کر زمین پر زور سے پٹخ دیں۔ لاشوں کو زمین سے پٹخنے میں چاہتا تھا کہ مرنگوں پر سے سردار الزبتھ کی ہیبت کم ہو اور ہمارا دبدبہ ان کے دلوں پر بیٹھ جائے۔ الزبتھ نے اپنے 3 ساتھیوں کے سر نیزوں پر ٹنگوا کر مرنگوں پر اپنی ہیبت طاری کروا دی تھی۔ سردار کی موت کے بعد مرنگوں کے سردار بننے کے لیے بھی الزبتھ نے یقیناً کچھ ایسے اقدام اٹھائے ہوں گے جن کے باعث اس غیر ملکی اور قبیلے سے باہر کی عورت کو مرنگ بلا چوں چراں اپنا سردار تسلیم کر بیٹھے۔ 5 لاشیں باہر آئیں تو سارے مرنگ یک بارگی کھڑے ہو کر اونچا اونچا بولنے لگے۔ میں ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ میرے اشارے پر کیسر اور اس کے 2 ساتھیوں نے ہوائی فائر کیے اور میں نے اپنی سب مشین گن سے الزبتھ کی لاش پر 4-5 گولیاں داغ دیں۔ سارے مرنگ ایک دم خاموش ہو گئے تو میں نے اشارے سے انہیں بیٹھنے کو کہا۔ سب ہی نے میرے حکم کی فوراً تکمیل کی تو میں نے رک رک کر بولنا شروع کیا تاکہ مترجم اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ یہ غیر ملکی عورت جو تمہاری سردار بنی بیٹھی تھی اور اس کے 4 محافظوں کے بے جان لاشیں تمہارے سامنے پڑے ہیں۔ ہم مسافر ہیں اور اس رستے سے گزر رہے تھے کہ تمہاری اس سردار اور اس کے چیلوں نے ہمیں اپنا قیدی بنا لیا۔
अपनी जान बचाने के लिए हमारे पास इसके सिवा और कोई चारा न था कि इन्हें हलाक करें। हमें तुम्हारे कबीले के मुताल्लिक और तो कुछ इल्म नहीं, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि तुम खुशी से किसी गैर मुल्की को अपना सरदार नहीं बना सकते। हम अब यहाँ से आगे रवाना होने वाले हैं और तुम्हें सिर्फ यही बताने के लिए यहाँ इकट्ठा किया है कि हमें खामोशी और अमन से यहाँ से जाने दो। अगर हमारा रास्ता रोका गया या कोई और नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई तो ये याद रखना कि अगर हमारे किसी खच्चर को भी जिस्मानी नुकसान पहुँचा तो तुम सब की लाशें यहाँ पड़ी होंगी, जिन्हें जलाने वाला भी कोई ना होगा। हम हिफाजती नुक्ता नज़र से 6 मुरंग मर्दों को अपने साथ ले जाएंगे और मग कबीले में पहुंचकर इन्हें वापस भेज देंगे। मेरी बात ख़त्म हुई तो 2 अधेड़ उम्र मुरंग खड़े हो गए। उन्होंने हाथों में बाले पकड़े हुए थे। मेरे साथियों ने इन्हें फौरी अपने असले की जद में ले लिया। वो मुरंग आगे बढ़े और एलिज़ाबेथ की बेजान जिस्म पर अपने बालों से इतने वार किए कि इसका जिस्म छन्नी हो गया। ये एलिज़ाबेथ से इनकी शदीद नफ़रत का इजहार था। इन मुरंगों की तकलीद में दूसरे तमाम मुरंग मर्दों ने एलिज़ाबेथ और इसके 4 मुआवज़ों की लाशों पर अपने बालों की बारिश कर दी। इनसे फारिग होते ही इन मुरंगों ने अपने इन 3 हम कबीलों को पकड़ा जो चश्मे के पानी से कैसर के एक साथी को मुरंग औरतों की हर मस्तियों से बचकर भाग निकलने का मौका नहीं दे रहे थे। इन तीनों को भी उन्होंने बाले मार मार कर ख़त्म कर दिया। अब एक अधेड़ उम्र मुरंग ने खड़े होकर बोलना शुरू किया। मुतरजम के ज़रिए जो कुछ मुझ तक पहुंचा वो ये था, इस गैर मुल्की औरत इसके मुआवज़ों को हलाक करके आपने हम पर ऐसा एहसान किया है जिसे हम कभी भी भूल ना पाएंगे। सरदार की बीवी बनने के बाद इसने चालाकी से हमारे चंद मर्दों और औरतों को अपने जाल में फंसा लिया। नागों से लड़ाई में हमारे बहुत सारे मर्द मारे गए और सरदार मामूली जख्मी हुआ। इस औरत ने मौका गनीमत जानते हुए हमारे सरदार को, जिसके सिर्फ एक टांग पर जख्म आया था, सर पर कोई वजनी चीज मारकर हलाक कर दिया। अगर सरदार की कोई औलाद ना हो तो फिर नए सरदार के लिए चुनाव होता है। चुनाव वाले रोज जब कबीले के तमाम अफराद यहाँ जमा थे, इस औरत ने कहा, कबीले को ताकत की ज़रूरत है और मैं ताकत हूँ। तुम में से जो चाहे मुझसे मुकाबला करे और मुझे ज़ेर करने की कोशिश करे। यके बाद दीगर हमारे कई नौजवान इसके मुकाबले पर उतरे, लेकिन चंद लम्हों में ही इस औरत ने इन्हें उधेड़ कर रख दिया। एलिज़ाबेथ के कराटे के एक वार का मज़ा मैं भी ले चुका था। हम आज तक इस औरत को ताकत की देवी समझते हुए इसको सरदार बनाकर इसकी इताअत करते रहे। आपकी वजह से आज हमारा इससे पीछा छूटा है। आप हमारे सरदार हो जाएं तो हमारे लिए ये बड़े फख्र का मकाम होगा। आप नागाओं कबीले से हमारा इंतकाम भी ले सकते हैं। मुरंग खामोश हुआ तो मैंने जवाबन कहा, कबीले का सरदार कबीले से ही होना चाहिए। जैसे एलिज़ाबेथ गैर मुल्की थी वैसे ही मैं भी तुम्हारे कबीले से नहीं हूँ। इलावाजी हम लोगों को एक मुहिम दरपेश है, इसलिए मैं तुम्हारी इस पेशकश को कबूल नहीं कर सकता। ये कहते हुए मैंने ताज और तकूनी याकूत वाली माला के साथ सारी मालाएं इस मुरंग के हवाले करना चाहीं तो वो बोला, इस सूरत में इन्हें आप फिलहाल अपने पास रखें। जब तक सरदार की ये निशानियां आपके पास होंगी हम सब पर आपकी इताअत फ़र्ज होगी। हमारे जिन 6 आदमियों को आप अपने साथ ले जाना चाहते हैं इनमें मुझे भी शामिल कर लें और मग कबीले में पहुंचकर ये हमें मग सरदार के सामने लौटा दें। मग कबीला हमारा दोस्त है और इसका सरदार
यकीनी तौर पर हमारे लिए सही सरदार का फैसला करेगा। मजीद 1 घंटे के अंदर हमारा काफिला मग कबीले की तरफ रवाना हो गया। मैंने दोनों मेज़ों को $60 देकर वापस रुखसत कर दिया, क्योंकि ये 6 मुरंग अब हमारे गाइड थे। सारे थाई और कैसर के साथी, खुसूसन कैसर और मेरा नंबर 2 मुझसे आंखें मिलाने से कतरा रहे थे। अभी हम 100 गज भी नहीं चले होंगे कि कैसर और इसके साथियों ने यकबारगी मुझे घेर लिया और लगे मुझसे माफिया मांगने। कैसर बोला, भाईजान, कोई जवाज नहीं, कोई वजह नहीं जिसे हम अपनी इतनी बड़ी गलती के मुताल्लिक बयान कर सकें। आप हमारे लिए जो सज़ा भी तजवीज़ करेंगे हम इसे बाखुशी तस्लीम करेंगे। आप सिर्फ इशारा कर दें, हम अपने असले से खुद को हलाक करने को भी तैयार हैं। हम अपने गुनाह का कफारा अपनी जान देकर भी अदा करने को तैयार हैं। अल्लाह पाक हमें माफ़ करे। वाकई इन सब की आंखें आंसुओं से लबरेज थीं और वो फिल हकीकत न सिर्फ बेहद शर्मिंदा थे, बल्कि इनकी हालत ऐसी हो रही थी कि इनका खुद को मार देना कतन बैद न था। मैंने इन सब को गले लगाया और कहा, मैंने तुम्हें माफ़ किया, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। शैतान आदम के आगाज़ से ही इंसान को बहकाने पर लगा हुआ है और अपने मकसद में अक्सर व पेशतर कामयाब भी होता है। अल्लाह पाक गफूरुर रहीम है, माफ़ करने वाला है और अपने गुनाहगार बंदों पर भी अपनी रहमत नाज़िल करता है। तुम्हारी जगह बड़े से बड़ा पारसा भी होता तो बहक जाता। मेरे दिल में तुम्हारे खिलाफ कोई गुस्सा या कदूरत नहीं है। तुम पहले भी मेरे मुखलस साथी और दोस्त थे और अब भी हो। थाइयों ने भी नंबर 2 के जरिए अपनी नदामत का इजहार किया। मजदूरों और खच्चरों वाले भी आंखें झुकाए खड़े थे। इनके चेहरों पर भी शर्मिंदगी नुमाया थी। सिर्फ शम्स और अमीद ने, जो अपनी उम्र के फ़र्क के बावजूद खिलखिलाकर हंस रहे थे। शम्स लंगड़ाता हुआ मेरे पास आया और बोला, आप मुझे इस कबीले का सरदार बनवा दीजिए। मैं सारी मालाएं आपकी नज़र कर दूंगा। जितनी बड़ी मुसीबत और मुश्किल में मैं बल्कि हम सब गिरफ्तार हो चुके थे, इस पर नदामत का इजहार तो मुझे ठंडा कर सकता था, लेकिन शम्स की ये बात सुनकर मैं अपने गुस्से पर काबू ना पा सका। मैंने मुक्कों और ठुड्डों से इसे पीटना शुरू किया तो और इस वक्त रुका जब कैसर और इसके 2 साथियों ने मुझे पकड़ा और कहा कि अब बस करें, अगर इसे और मारा तो ये मर जाएगा। पहले ही ये हमारे लिए बेकार हो चुका है, बेहतर है इसे यहीं से रुखसत कर दें। शम्स ने कैसर की तजवीज़ सुनते ही मेरे पांव पकड़े और गिड़गिड़ाकर कहने लगा, खुदा के लिए मुझे इस हाल में यहाँ ना छोड़ जाएं, मैं तो सिसक कर मर जाऊंगा। ये मेजू जो आपके असले के खौफ से आपके ताबेदार बने हुए हैं, मुझे अकेला पाकर मेरी तिक्का बोटी कर देंगे। ये सब झूठ बक रहे हैं कि गैर मुल्की औरत इनकी ख्वाहिश के खिलाफ ज़बरदस्ती सरदार बनी हुई थी। इनसे पूछें कि 2 साल के अरसे सरदारी में इनको कभी भी मौका नहीं मिला कि सरदार औरत और इनके 4-6 बाले बरदार मुहाफ़िज़ों पर काबू पा सकें। दरअसल इतनी बुलंदी पर जंगलात में रहने वाले इन मेजुओं को सरदार औरत ने आराम तलब और बेगैरत बना दिया है। सख्त मेहनत व मुशक्क़त से बामुश्किल 2 वक्त पेट की आग बुझाने वाले ये सख्त जान लोग अब सिर्फ लूट मार ही और अपनी औरतों को बिल्कुल जिनसी आज़ादी देकर इनकी कमाई और जिनसी बेरारवी पर चल रहे हैं।
اور تم نے ان کا سردار بننے کی خواہش اس لیے ظاہر کی تھی کہ بےغیرتی اور عورت کی کمائی پر پلنے والوں کے چیف بن جاؤ۔ میں نے تو شمس کی بات کا جواب دیا، جناب میں تو صرف مذاقاً یہ بات کی تھی۔ شمس بوکھلایا ہوا بولا، حرام زادے، ہمارے درمیان مذاق کب سے شروع ہوا ہے؟ اور گزشتہ رات جو شرمناک حرکت تم نے کی اور حمید نے کی تھی، کیا وہ بھی ایک مذاق تھا؟ صرف تم دونوں ہی نے نہیں بلکہ قافلے کے سارے لوگوں نے اس قدر بیہودہ اور گندی ذہنیت کا مظاہرہ کیا ہے کہ تم لوگوں کو دیکھ کر ہی مجھے گن آنے لگی ہے۔ ہم سب کی جانیں انتہائی خطرے میں گر چکی تھیں۔ صبح خود کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھ کر کیا تم لوگوں کو اپنے تئیں پست کردار اور اس کے بھیانک انجام سے دوچار ہونے میں چند لمحوں کی کسر کا احساس ہوا ہے؟ کیا تم نے خود پر اور اپنے کردار پر لعنت بھیجی ہے؟ مجھ سے آنکھیں چرانے اور ندامت کا اظہار کرنے کے بجائے تم نے اب بے شک مذاقاً ہی صحیح مجھ سے ایسی بات کرنے کی جرأت کیسے کی؟ میں مخاطب تو شمس سے تھا، لیکن دل کا غبار سب پر نکال رہا تھا۔ کیسر اور اس کے ساتھیوں کے سر شرم کے احساس سے جھک کر ان کے سینوں سے آن لگے تھے۔ شمس پتھروں پر بار بار اپنا ماتھا پٹک رہا تھا۔ میں نے سب ساتھیوں کو بہت زیادہ برا بھلا کہہ دیا تھا اور اب انہیں دلاسا دینے کی ضرورت تھی۔ میں نے اپنی آواز کو ذرا مدھم کرتے ہوئے کہا، جو کچھ ہو چکا ہے اسے ایک بھیانک خواب سمجھ کر میں بھول جانا چاہتا ہوں، اور آپ سب بھی اس تمام واقعے کو قطعاً فراموش کر دیں اور اس بات کو اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ ہم یہاں سیر و سیاحت اور غلط قسم کی عیاشی کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ایک دشوار گزار مہم ہے جسے ہم نے سر کرنا ہے۔ ابھی اس مہم کی منزل تک بھی ہم نہیں پہنچے ہیں اور 10-12 لاشیں گر چکی ہیں، اور گزشتہ رات تو ہم سب کی زندگی کی آخری رات بننے میں کسر ہی کیا رہ گئی تھی۔ آئندہ کیسر اور اس کے ساتھی مسلح حالت میں مجھے اپنے گھیرے میں رکھیں گے۔ شمس پہلے کی طرح تھائیوں اور سامان والے خچروں کے ساتھ ہمارے آگے ایک خچر پر سوار ہوگا اور مرنگ تھائی کے پیچھے اور ہمارے آگے چلیں گے۔ ان نئے انتظامات کے ساتھ ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ اب ہم نشیب میں جا رہے تھے۔ رستے میں ایک چشمے میں دوسرے چشموں اور برساتی پانی نے شامل ہو کر ایک بہت بڑی ندی کی صورت اختیار کر لی تھی۔ جنگل اب بہت زیادہ گھنا ہو چکا تھا۔ شام ڈھلنے سے پہلے ہی ہم نے ایک نسبتاً ہموار جگہ دیکھ کر کیمپ لگایا۔ 2 مرنگوں کے ساتھ میں نے کیسر کے 3 مسلح ساتھیوں کو جنگل میں بھیجا، جو تھوڑی دیر میں ہی ایک ہرن مار لائے۔ کھانا کھا کر ہم نے سونے کی ٹھانی۔ اب تک کے سفر میں ہم بارش سے بچ رہے تھے، لیکن اب آسمان پر بادل چھا رہے تھے اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ موسلا دھار بارش ہوگی۔ پہرے پر کیسر کے ساتھیوں اور تھائیوں کی ڈیوٹی لگا کر میں اپنے سلیپنگ بیگ میں گھسا۔ میں گزشتہ 40 گھنٹوں میں ایک پل بھی نہیں سو سکا تھا۔ مجھے سوئے ہوئے 1 گھنٹے سے بھی کم وقت گزرا ہوگا کہ ایک انتہائی خوفناک چیخ نے مجھے جگا دیا۔ سلیپنگ بیگ سے باہر آ کر میں نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا کہ قافلے کے باقی لوگ بھی جاگ اٹھے تھے۔ سونے کے باعث چیخ کی سمت کا کوئی بھی تعین